Hi students, this is Chandrakant Arkiri, Assistant Professor, Government First Grade Women's College, Bailongal. Dear students, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ದು 3 ಸೆಷನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. 2 ಸೆಷನ್ ಥಿಯರಿದು ಮತ್ತು 3ನೇ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. The problem is very easy for you if you prepare royalty payable chart in a careful way. So in 4th session you are going to do royalty payable chart. On that basis you are preparing the ledger accounts in the books of lessee. So we have covered some examination question also, and you have some journal entry problem also. So you will see one by one in this problem in this slide. Okay, let's start. So this is the content. So this is the illustration on royalty accounting. So illustration number 1. A colliery company leased a land from B at a royalty of rupees 1 per ton of iron ore, raised with a minimum rent of 20,000. So royalty is 1 per ton, then minimum rent is rupees 20,000 per annum. Each year's excess of minimum rent over the royalties was recoverable out of royalties of next 2 years. So basic information is 1 per ton, minimum rent is 20,000, then recoupment period or recoverable period is 2 years. Whatever deficit happens in the accounts in the year, that can be recovered in next 2 years. The working of the lease for the first 4 years was as follows. So 31/12/2016 8,000 tons, 17 16,000 tons, 18 18,000 tons, 19 30,000 tons. So pass the necessary journal entries in the books of colliery company for the above period. So here we have to make the journal entries in the books of lessee. So lessee, the colliery company leased a land, so he is the lessee. Okay, so first what things has given to prepare the royalty payable chart, that points you have to consider. First one is royalty is 1 per ton, then minimum rent is 20,000, then recoupment is 2 years, then output. So this is the basic information you have to extract from the problem, then you have to prepare the royalty payable chart. Okay, this is the royalty chart. So here we have mentioned over here, then output 8,000, 16,000, 18,000, then 30,000, then rupees 1 per. So this you already have explained in 3rd session, so I will do it fast. 8,000 into 1 8,000, 16,000 into 1 16,000, 18,000 into 1 18,000, 30,000 into 1 30,000. So minimum rent is 20,000. So first year there was a deficit of 12,000, second year there was a deficit of 4,000, then third year also there was a deficit of 2,000. Okay, so here what happened, 12,000 rupees there was a deficit, and there is no surplus in next 2 years. Next 2 years also there was a deficit only. So this 12,000 we have to transfer, it is not recovered. This has to be transferred to P&L account, because in the problem they have given that recoupment period or recovery period is 2 years. So next 2 years there was no surplus, so this has to be transferred to not recovered account, that is in P&L account. Next,
So in the last year 2019 there was a surplus of 10,000. So actual royalty is 30,000, minimum rent is 10,000, so surplus is 10,000. So in this surplus we can recover this 4,000 and 2,000 because this is the second year, for this is the first year, so both together we can recover in 2019. So that 6,000 rupees we can recover from the surplus. The surplus is 10,000. So after recovering the 6,000 rupees, the 30,000 minus 6,000, 24,000. So this is the basic information and very important thing. If you want to do ledger accounts as well as journal entries, these are the bases. The royalty payable chart is the base for preparing the journal entries and ledger accounts. So now we will move to preparation of journal entries in the books of Colliery Company. Okay, so I already explained the journal entries in most probably in the second session. So you please look after that journal entries and now start preparing the journal entries for this problem. Okay, first year 2016. So in 2016 royalty and there was a shortage and there was a cash payment. Okay, so based on that you are preparing the journal entries. First journal entry, when royalty happens, royalty account debit, this is in the lessee's account, royalty account debit, so total royalty is 8,000 rupees. Then there was a short workings, that also you have to debit it, short workings account debit, that is 12,000. Then to landlord account. So now credit ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, landlord ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. Total amount ಎಷ್ಟಿದೆ, 20,000. Royalty account debit, short workings account debit to landlord account 20,000, being royalty and short workings due to landlord. So ಇಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 20,000 rupees. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಈಗ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 20,000, then to cash account 20,000. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. ಆ ವರ್ಷ ಈ 20,000 rupees ಏನು ರಾಯಲ್ಟಿ ಇತ್ತು, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 8,000 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 20,000 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 20,000 rupees ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 8,000 ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಈ 8,000 ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನ ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 16,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 4,000 ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,000. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,000 ಪೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 16,000 to royalty account 16,000, being amount to be royalty transfer to P&L account. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 12,000 rupees ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ.
Okay. Same entry. Royalty account debit 18,000. Short workings account debit 2,000. To landlord account 20,000. Royalty and short working due to landlord. Then payment of cash. Landlord account debit to cash account 20,000. 20,000 cash paid to landlord. Then transfer. Royalty account and P&L account transfer ಮಾಡ್ತೀವಿ. Profit and loss account debit to royalty account 18,000. 18,000. So one additional journal entry comes in the third year. What is that? So 12,000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ದಟ್ 2 years. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಆ ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು 12 ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 12,000 rupees ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ 12,000 rupees ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈಗ ಆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವು ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ 19ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟೋಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆಷ್ಟು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟು 30,000 ಇದೆ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 30,000. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, 2ನೇ ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ನಂತರ 2 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 30,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ದಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 6,000. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 30,000 ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,000. ಉಳಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಅವ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು 24,000. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ 10,000 rupees ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 6,000 rupees ಡೆಫಿಸಿಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯಾರ ಅಕೌಂಟಿಂದ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಅಮೌಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ 24,000 ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 30,000 ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 30,000. ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ 20 marks ಪಕ್ಕ. ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ 20 marks ಪಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೆಪಿಸಿಟನ್ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಲೆಜ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು 2015 ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ಮೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಆನಂದ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗದಗ್ acquired the right to print and sell the textbook written by Mr. Nitish on a royalty of ₹2 per book printed and sold with a minimum rent of 10,000 per annum. Each year's excess of minimum rent over actual royalties recovered out of royalties of the next 2 years.
The books printed and sold during the first 5 years are as follows. 2010ರಲ್ಲಿ 2000, 11 3000, 2012ರಲ್ಲಿ 5000, 2013ರಲ್ಲಿ 6500, 2014ರಲ್ಲಿ 8000. Prepare royalties account, short workings account, Mr. Nitish account in the books of Anand Publishers. Okay, this is the basic information. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು 3ನೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ₹10,000 per annum, ರಾಯಲ್ಟಿ ₹2 per copy, recovery period 2 years, lesser Mr. Nitish, lessee Anand, Messrs. Anand Publishers. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಪರ್ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಇದೆ. ನಂತರ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000 ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಪಿಸಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 6,000 ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 4,000 ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ 2 years ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 6,000 ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 6,000 ನಾಟ್ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಡೆಪಿಸಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ₹3,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಉಳಿದು 1,000 ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷದ್ದು 2 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 3 ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 3,000 ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ₹6,000 ಇತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ₹1,000 ನೀವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ₹4,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 3,000 ಇದೆ 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು 3,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ 1,000 ನಾನ್ ರಿಕವರ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ಡೆಡ್ ಈಸಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೆಡ್ ಈಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು 3 ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ನೋಡೋಣ, ಬಂದರೆ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲೀರಿ. ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೌದಾ? ಏನು ಇಷ್ಟು ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,000. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇದು ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದಿರಲ್ಲ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದಿರ 4,000, ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 4,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್
ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಟು ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ನಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 4000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ 4000 6000. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಷ್ಟು ಡೆಡ್ ಈಜಿ ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ವರ್ಷ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು, ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಈ 6000 ರೂಪೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನು ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. 6000 ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 6000 ಆಯಿತು. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 6000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 6000 ಆಯಿತು, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ 4000 ಆಯಿತು. ಈ 4000 ರೂಪೀಸನ್ನು ಅಗೇನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 10000 ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೂರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೂರನೇ ವರ್ಷ 10000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಅದನ್ನು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಪಾವಿಂಡಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ನಂತರ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 10000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 10000. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ನಂತರ ಪೇಮೆಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಕವರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ 13,000 ರೂಪೀಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇತ್ತು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ 13,000. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 13,000. ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಉಳಿದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 6000 ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 4000 ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಈ 6000 ಅದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನು 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ವಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ 3000 ಕೊಟ್ವಿ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ರಿಕವರಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 6000 ರೂಪೀಸ್ ಇದು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ 6000 ರೂಪೀಸ್ ಡೆಪಿಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದನೇ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡೆಪಿಸಿಟ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ಬಿಟ್ವಿ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದನೇ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿನೂ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉಳಿತೆಷ್ಟು 4000 ಉಳಿತು. 4000 ಉಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2013ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 3000 ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 3000 ಶಾರ್ಟ್ ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 3000 ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಂತರ ಉಳಿದಿದ್ದು 1000 ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದೆನ್ ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿನೂ 16000 ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ 16000 ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 16000 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಎಂಟ್ರಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ 6000 P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 3000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, 1000 P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಂತೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಂತರ ರಿಕವರಿ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾಟ್ ರಿಕವರಬಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ನಿತೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್.
ಸೊ ಇದಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2014 BCom Chinnu Publication agreed to take up the printing and sales of a book from the author Sri Lingaraj on 1/1/2008. Following are the terms of agreement. Royalty payable is 20% on the sales price of the book. The book is priced at ₹25 per copy. The author is to be paid the minimum rent of ₹10,000 per annum. Each year's excess minimum rent or actual royalty is recovered out of royalties during next 3 years period. Nantra number of copies sold. First year 400, second year 750, third year 1600, fourth year 3000, fifth year 4500. So the general necessary ledger accounts in the books of Chinnu Publication for the above period. Illi royalty ಏನು ಹೇಳಿದ ನೋಡಿ, royalty payable is 20% on the sales. Per copy ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ 20% ಅನ್ನ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ 20% ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000, ರಾಯಲ್ಟಿ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 3 years, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ₹25 per copy, ಲೆಸ್ಸರ್ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜ್, ಲೆಸ್ಸಿ ಚಿನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೇಲ್ಸ್ ಎಟ್ ₹25 per copy. ಓಕೆ, 25 into 4 10,000, 25 into 750 18,750, 25 into 600 40,000, 25 into 3,000 75,000, 25 into 4,500 11,12,500. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು? ರಾಯಲ್ಟಿ 20% ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 20% ಆನ್ 10,000, 20% ಆನ್ 10,000, 2,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3750 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು 20% ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ 40,000 ಮೇಲೆ ನಾವು 20% ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ 75,000 ಮೇಲೆ ನಾವು 20% ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಂತರ 1,12,500 ಮೇಲೆ ನಾವು 20% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು 10,000 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 2,000 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು 10,000 ಇದೆ, ಡೆಪಿಸಿಟ್ 8,000 ಇದೆ. ಇದರಾಗ ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆತರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆಪಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ 6250. ಅವಾಗ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ 10,000 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೂ ಡೆಪಿಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ 2,000, ಅದನ್ನು 10,000 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪೀಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 8,000ನ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3ನೇ ವರ್ಷ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ 8,000 3ನೇ ವರ್ಷ 5,000, ಇದು 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 8,000ದಲ್ಲಿ 5,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿತ್ತು, 5,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ 3,000 ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಇದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಿಸಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, 3 years ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು, 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ. ಓಕೆ, ಈ 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದನ್ನು? ಈ 8,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬರೀ 5,000. ಆ 5,000ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ 3 years ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? 5,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3,000 ಅಮೌಂಟನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 12,500 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 22,500 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 10,000 ಇದೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು 12,500 ಇದೆ. ಈ 12,500ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಏನಾದರೂ ಡೆಪಿಸಿಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ.
6250 ಇದೆ, ನಂತರ 2000 ಇದೆ. 8250. ಈ 8250ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ 1 2 3, ಇದಕ್ಕೆ 1 2, ಇದಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು 5ನೇ ವರ್ಷ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 8250 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಆತರ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 22,500 ಮೈನಸ್ 8250 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು? 22,500 ಮೈನಸ್ 8250, ಸೊ 14,250 ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸು ವಿತಿನ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಏನೇನು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು PNL ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ PNL ಅಕೌಂಟು. PNL ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದು 5 ವರ್ಷದ ಎಂಟ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿನೇ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 2000, 3750, 8000, 15,000, 22,500 ಇಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, 2000, 3750, 8000, 15,000, 22,500 ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 ವರ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? PNL ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಯರ್ ವೈಸ್. ಆ ವರ್ಷದ ಅಕೌಂಟ್ PNL ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಟು ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 2000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ 8000. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. ನಂತರ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 3750, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 6250, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪೇಮೆಂಟು ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 8000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ 2000, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000. ನಂತರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 15,000, 5,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000. ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ 22,500, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 14,250, ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 8,250. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟು ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇಮೆಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು 8,000 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. 8,000 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಿಂಗರಾಜಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ 2ನೇ ವರ್ಷ 8,000 ಮತ್ತು 2ನೇ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 14,250. ದೆನ್ 3ನೇ ವರ್ಷ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ 14,250. ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 16,250. ಇದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಂತರ 4ನೇ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ 16,250 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ವರ್ಷ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ PNL ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 4ನೇ ವರ್ಷ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಂದ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿವಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಶ್ರೀ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000. ಮತ್ತು ಈ 8,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು
ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೀ 5,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಉಳಿದ 3,000ಕ್ಕೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಓನ್ಲಿ 8250 ಇದೆ. ಈ 8250 5th ಇಯರ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಆ ವರ್ಷ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪೂರಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಟು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಕೌಂಟ್. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ರಿಕವರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 8250ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಕೌಂಟು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮಗೇನು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವಿಷ್ಟು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾನು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮತ್ತು ಈ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಏನು 5th ಸೆಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಿಡಿಸಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮದು ನಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಾಕತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಮೈ ನಂಬರ್. So thank you, all the best.